press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As today I am going to start a new chapter is Essentials for Life. Essentials for Life. In this chapter you will learn about the air, the uses of air. See, air is very important to all living organisms, and about the uses of air we will learn in the first topic. Okay, and next topic, the atmosphere and its layers. See, you already learned about atmosphere in first standard. See, in this lesson you will learn about the atmosphere, the uses of atmosphere and its layers. See, atmosphere has 5 layers. About 5 layers you will detail study in this second topic. Okay, and third topic, the composition of air and its uses. See, air is a mixture of many gases. See, about the composition of air and its uses you will learn in the third topic. Next topic, the properties of air by experimenting. See, air has many properties. See, air is used for breathing purpose, and air is a burning, and air has weight. See, about the properties you are going to learn by doing some experiments in this topic. Okay, and last topic, that it is the simple process of removal of impurities from water. See, water contains many different things, means it's a polluted. See, it contains some impurities. Removal of impurities from water is very important. If you drink that polluted water or impurities from water, it will cause many diseases. See, the removal of impurities from water is very important. See, about the process. See, we are going to do some simple process by removing what? Impurities from water. See, these are all main topics to be covered in this lesson. Okay, as first, see, the name tells essential for life. See, you know, life is exist only on the earth. Why? Because essential things are available only on the earth. So that's why the life is exist only on the earth. See, essential things, what are the essential things are available in the earth? So ಯಾವ things ನಮ್ಮ earth ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಸಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ air, water and food. See, these 3 are main essential things for life. Okay. See, air, water and food. See, these 3 things are essential things for life. See, these things only plays an important role sustaining life on the earth. You know, our earth is one of the different planet in our solar system. Why? Because life exists only on the earth. See, why life exists only on the earth? Why? Because say essential things, that it is air, water and food, is available only on the earth. You know, the air is very important to all living organisms for breathing purpose. For breathing purpose, all living things need air. See, that air is abundantly available only from the atmosphere. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಯು ನೋ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, plants, animals, birds, insects. For all living organisms, they need what? Water. See, that water is only available only on the earth. And next thing, that it is food. See, food is very important to all living organisms.
Without food we cannot survive our life. See, we get food from only on the plants, so only on the earth. So ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸಿ ಯು ನೋ our planets, see the plants are a primary source of food. See, plants ಅನ್ನೋದು ಒಂದು primary source of food. They prepare their own food by using what? Air, water, and by using what? Sunlight in the presence of chlorophyll. See, they produce its own food. So ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅದರದ್ದೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್? ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ಯು ನೋ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸಿ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೋ ಲೈಫ್. ಸೊ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಏರ್, ವಾಟರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ these two are the essential things for life. See about air and water. So air ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, see first we are going to learn about air. See, air is one of the main thing for all living organisms, isn't it? Yes. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೈಫು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ, ಏರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸಿ, ಏರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಏರ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ವೆನ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಏರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೀಸಿದಾಗ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್. ಸೊ ಏರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯೂಸಸ್, ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್. ಸಿ, ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಏರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಏರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ. See, not only human beings, not only animals, see plants also need air for breathing purpose. See, you know, so the plants intake what? Carbon dioxide and exhale means give out oxygen. See, in the process of photosynthesis, so photosynthesis ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಏರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಏರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ, animals like dog, cat, horse, elephant, there are different types of animals are there. See, aquatic animals also need what? Air. And birds also need air. Insects also need air. See, all the animals and human beings need air, means
oxygen for breathing purpose. See other uses of air, that it is, we use air for producing electricity. To produce electricity we use air. See, when wind blows a force, see normally we fix some windmills. See, when windmills start to run, it produce electricity. See, ನಾವು ವಿಂಡ್ ಮೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ವಿಂಡ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆವಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಏರಿಯಾ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ವಿಂಡ್ ಮೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಥರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಂಡ್ ಮೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಯಾವಾಗ ವಿಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಥರ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್, electricity. See this windmills makes use for moving air, so to generate electricity. And other uses, see aeroplanes. Aeroplanes fly in the air, so aeroplane is also fly in the air. And next other uses, see sailing boat. Sailing boat use the power of moving air. See sailing boat, see ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋಟ್ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾತ್? ಸಿ this sailing boat is start to move by the power of moving air. ಸೊ ಏರ್ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಸೈಲಿಂಗ್ ಬೋಟು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಲಿಂಗ್ ಬೋಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್? ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? See, this parachutes are will not see the parachutes will not work if there is no air. So ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್, ಏರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ wheel. So we'll have the same car wheels and bike wheels. Yes, we are going to pumping many different gases. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಷರಿಂಗಿಂದ ಏರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಗಾಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಗಾಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ನ ವೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್. ಸಿ, ಸೊ ಏರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಏರ್ ಫಾರ್ breathing purpose, and it helps to produce electricity. When wind blows, see the normally the windmills are start to run, it helps to generate electricity. And next aeroplanes fly in the air, and next a sailing boat use the power of a moving air. And parachute, if there is no air, it cannot fly. See, for the parachute will not work. See, normally parachute will not work if there is no air. And the wheel, see for example we are going to, air is pumped inside the tires of vehicles. So ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏರ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, these are all about uses of air. Okay, dear students, next we are going to learn about atmosphere.
ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎನ್ವೆಲಪ್ around the envelope around envelope of air around the earth is called what? Atmosphere. Atmosphere means the envelope of air around the earth is called atmosphere. So ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನು ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. There is a envelope of air around the earth is called what? Atmosphere. We will call it is atmosphere. See, this one is what? Earth. Okay. See, there is a many uses from this atmosphere. You know, the atmosphere, it plays an important role sustaining life on the earth. So earth ಮೇಲೆ life ಇದೆ ಅಂದರೆ because of this atmosphere. Okay, and see, the atmosphere is held around the earth by the earth's gravity. See, this one atmosphere, it is held around the earth by the earth's gravity. So you already learned about what is gravity and the force of gravity. Gravity means it's a force. See, that one is a pulse. It's attracts the things towards the earth. So gravity ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, see, the atmosphere plays an important role as a sustaining life on the earth. Okay, and see, this atmosphere is a composition of a mixture of many different types of gases. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆರ್ಗನ್, ಹೀಲಿಯಮ್, ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, atmosphere means the envelope of air around the earth is called atmosphere. The life is see, this atmosphere plays an important role the sustaining life on the earth, and see, and also it helps to, and see, this one atmosphere traps the heat of the sun and helps in maintaining temperature. Means which type of? The right temperature. Right temperature means moderate temperature. For the living organisms on the earth. See, it traps the
ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೀಟನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ moderate temperature. See, moderate temperature means what? See, moderate temperature means not too cold, not too hot. See, for example, mercury. See, mercury, it has no atmosphere, and Venus, see this planet also they have no atmosphere. See, Venus ಏನಿಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 170 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ in the morning time 430 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ there is no atmosphere around the Venus. See, in Earth, see it has around by the, so it's a thick around ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ವಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಏರಿಂದು. ಸೊ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 30 ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this atmosphere. See, this atmosphere traps the heat of the sun and helps in maintaining the right temperature for the living organisms. See, but in the night time, so night time above on the 20 degree. See this moderate temperature. So ಈ ಥರದ moderate temperature ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ನ. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 40-42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅರ್ತ್ನ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ traps the heat of the sun and also it's maintaining a right temperature for the living organisms on the earth. Okay, and also it helps acts as a protective blanket. So atmosphere ಅನ್ನೋದು one of the protective blanket ಆಗಿದೆ. How? And see, this one acts as a protective blanket. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. See, this ozone layer protects us from harmful rays, ultraviolet rays. It's protect us from harmful rays. Which one? Ultraviolet rays. Or UV rays. See, this one ozone layer protect us from ultraviolet rays, means UV rays ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, this UV rays are very harmful rays. See, ಈ ರೇಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ದಟ್ ಒನ್
ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ. Okay, so these ozone gases are protect us from ultraviolet rays. But nowadays, see this ozone layer is starting makes damage. So ozone layer ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ತೂತುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಈ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿಸಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್. Chlorofluorocarbon. See, this chlorofluorocarbon is not a harmful gas. So ಇದು poisonous gas ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸು ಅಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡುವಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಸಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ harmful to us. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೋಲ್ಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಆಯಿತು, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಹೋಲ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸು ಅರ್ಥನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ರೀಚ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಸಿ ಇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ನಾವು ಸಫರ್ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎ ಸಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅವರ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ meteorites are small rocks is in the space. So ಅರ್ಥನ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್, ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ವರ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ರೀಜನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ರಾಕ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್. Okay, these meteoroids are attracts because of the earth gravity and it's hit the earth. So meteoroids ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಡೈನೋಸರ್ಗಳು
ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಮೀಟಿಯರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೀಟಿಯರೈಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಬೇರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು in a fraction of second ಅಲ್ಲಿ destroyed ಆಯಿತು because of this meteoroids. See, this meteoroids are a small rocks, it's a moving about in space. Okay, see, these meteoroids may cause harm if they hit the earth. But see the atmosphere, so ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಮೀಟಿಯರೈಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಅರ್ಥನ ಕಡೆಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರು ಈ ಮೀಟಿಯರೈಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ meteoroids are called meteors. So we call burning meteoroids are called meteors. See, before they can hit the earth, so ಅದು ಅರ್ಥನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, meteoroids. See, there is a many uses from the atmosphere. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏರಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಏರ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟಿಗೂ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು trap, so it's the trap the heat of the sun and maintaining a right temperature for living organisms on the earth. See, this one is one of the main uses from the atmosphere. And next one uses is, see, it acts as a protective blanket. See, protective blanket agi work ಮಾಡುತ್ತೆ. See, first one uses that it is, see, it's protect us from ultraviolet rays. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸ್, ಇಟ್ ಕೋಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. Okay, and next, see, it's protect us from meteoroids. So meteoroids are small rocks is in the space. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟಿಯರಾಯ್ಡ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಮೀಟಿಯರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಸಿ, ದೀಸ್ ಮೀಟಿಯರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಯರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ meteors. Okay, these are all about atmosphere. Okay, and next we are going to learn about layers of atmosphere. Atmosphere. See, atmosphere has 5 layers. So atmosphere ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. See, first one layer that it is troposphere. First one layer troposphere. Second one stratosphere. Third one layer that it is mesosphere. Fourth one that it is the thermosphere layer, and fifth one exosphere layer. See, atmosphere has a 5 layers. So ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, see that it is a troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. See, about these layers, see,
ನಾವು ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ and also atmosphere and their uses. Okay, in the next class we are going to learn about layers of atmosphere in detail. Okay, thank you my dear students.